Hello student, yesterday we have taken the monohybrid cross, its definition. What is the necessity of that question? That is the definition. Then example sum. Then that is the actual cross is there, that is the solution. Then explanation for that question if it is asked for board exam, and the phenotypic ratio with the genotypic ratio. These are the necessity of monohybrid cross question. Today we will revise the definition with some more examples. We should practice that examples belongs to the monohybrid cross more and more. Then we will know how the question is present in the NEET exam, and we also take today some example belongs to the NEET exam or CET exam, and the regular practice cross which is given for the homework. काल जे तुम्हाला होमवर्क साठी क्रॉस दिलेला होता तो आज आपण एक सॉल्व करून बघू. अनदर वन पुन्हा एक आपल्या बुक मधला टेक्स्ट बुक मधला सॉल्व करून बघू. त्यानंतर आपण एक एक्झाम्पल म्हणून नीट्स मध्ये जसा क्वेश्चन येतो तसा करून बघू. देन वी कॅन अप्लाय दॅट मोनोहायब्रिड क्रॉस द अप टू द नीट क्वेश्चंस. ठीक आहे. देन again we will revise that. What is the definition of monohybrid cross? It is the cross in which inheritance of only one character is concentrated. It is the cross in which two homozygous parents, which belongs to the pure line variety, true breeding variety. It is the cross in which two homozygous parents are crossed with each other, and they are, after their crossing, they are producing the F1, F2, F3 in the ratios given ratio, but the definition is it is the cross of two homozygous pure line parents which are getting differentiated in only one pair of contrasting character, only one pair of contrasting trait. Or it may be explained as, it may be defined as, it is the cross of two homozygous parents which is having differentiated in inheritance of only one contrasting trait. कशाला म्हणू आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस? असा क्रॉस ज्याच्यामध्ये दोन होमोझायगस पॅरेंट्स किंवा दोन प्युअर लाईन पॅरेंट्स क्रॉस केले गेलेले आहेत, पण जे एकमेकांपेक्षा एका कॅरेक्टरच्या पेअरमध्ये वेगळे आहेत, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेटच्या पेअरमध्ये वेगळे आहेत. जसं की टू प्लांट्स विच आर डिफरन्शिएटेड इन देअर हाइट्स, दॅट इज द टॉल अँड ड्वार्फ, दे आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर. Two plants which are differentiated in the shape of seed, that is the round and wrinkled, when they are crossed with each other, that is called as monohybrid cross. काल आपण बघितलं. Then examples आता सांगितलेले. When the yellow seeded plant, they are crossed with the green seeded plant, that is the monohybrid cross. The cross between plants, one having the yellow seeds, another having the green seeds, and they are crossed with each other, that means they are the example of monohybrid cross. That cross between two plants, one is having the green pods and another is having the yellow pods, and they both are homozygous for their trait. ठीक है. Then actual cross आपण काल बघितला, that is the common example, one of the first example from the cross, that is the tall heighted pea plant crossed with the dwarf heighted pea plant, that is the capital T, that is crossed with small t, and that gametes are capital T small t, F1 is capital T small t. When F1 are self-breeded with each other, capital T small t into capital T small t, they are forming some gametes with capital T, some gametes with small t. Again, female individual copied that gametes, some with the capital T, some with the small t, and on taking their F2 by the Punnett square, we are getting the capital T small t in 25%, then 50%, sorry, capital T in 25%, and small t in 25%. That means we are having the phenotypic ratio 3:1. 3 are tall, 1 is dwarf. Genotypic ratio 1:2:1. 1 is with the capital T. 2 is with heterozygous tallness, that is the capital T small t. And again 1 is with the small t, that is the homozygous dwarf. These points are necessary for the monohybrid cross in the board exam. हे बोर्ड एक्झाम साठी लिहायचं आहे आपल्याला. कधीही विचारलं तर डिफाइन द मोनोहायब्रिड क्रॉस, एका मार्कासाठी विचारलं तर डेफिनेशन द्यायचे. 2 किंवा 3 मार्कासाठी विचारलंय तर दॅट एक्सप्लेन द मोनोहायब्रिड क्रॉस विथ द रिलेव्हंट एक्झाम्पल, with the proper example. Then again the
What is the cross in which only one inheritance pair is considered? That is a monohybrid crossing. Define and explain it with the short examples. Then explanation मध्ये काय सांगू आपण? Explanation मध्ये काय सांगायचंय? The select the tall heighted pea plant and the dwarf heighted pea plant which is homozygous by obtaining their pure lines, by taking their many more generations by the self pollination. म्हणजे आपल्याला टोटल प्रोसिजर फॉर द एक्सपेरिमेंट रिवाइज करायचे ओनली इन द 3 पॉइंट्स. दॅट select the parents, select the homozygous pure line parents. Homozygousness in another way it is also called as pure line or the true breeding. Select the homozygous tall pea plant and the homozygous dwarf pea plant as a parents by obtaining their pure line. Second point, that artificial cross between tall and dwarf pea plant to get the F1 generation, that is heterozygous tall. And third point, that heterozygous tall are self-breeded with each other to produce the F2 generation, that is some homozygous tall, some heterozygous tall and some homozygous dwarf. Finish. With these necessary 5 to 6 point, the question is completed. But we should practice more and more for the CET and NEET exam. तर काल मी तुम्हाला हा होमवर्क साठी क्रॉस दिलेला तो आपण आज इथे करून बघूयात. अजून एक एक्झाम्पल करून बघूयात आणि हे जे प्रॉब्लेम दिलेला आहे असे प्रॉब्लेम विचारले जातात बोर्डामध्ये सरळ सरळ असं विचारलं जाईल. सपोज वन ऑफ द कॅरेक्टर, वन ऑफ द प्लांट हॅव्हिंग राउंड सीड्स that is coupled with mate with the wrinkle seeded plant, then what are the possibilities of progeny, what are the percentage of offsprings. एखादा ऑफस्प्रिंगचं जिनोटाइप विचारतील, कुठल्या तरी 2 ऑफस्प्रिंगचं पर्सेंटेज विचारतील. हे आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हली नीट मध्ये विचारल्या जाईल, थोडंसं डीप मध्ये, पण त्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस गरजेची. तर आपण हा क्रॉस करूयात. दॅट इज कॅपिटल आर स्टँड्स फॉर द राऊंड, स्मॉल आर स्टँड्स फॉर द रिंकल. अँड अगेन सगळ्यात फर्स्टली आपण काय लिहूया, दॅट इज द पी ऑर P1 जनरेशन. आपल्याला सिस्टमॅटिक आहे क्रॉस लिहायचे. त्यानंतर आपण फिनोटाइप लिहूयात. फिनोटाइप आपण काय लिहिले होते, टॉल आणि ड्वार्फ. इथे आपल्याला काय लिहायचंय, दॅट राऊंड क्रॉस विथ द रिंकल. These are the phenotype. What are the genotype then? Genotype काय लिहायचे आपल्याला, capital R capital, these are the genotype. These are genomic constitution. They are mated with the small r. Again the gametes. Yesterday I explained you when homozygous individual forms the gamete, they will produce all gametes with the similar type. Therefore, for the consideration we have taken only one. फक्त आपल्याला consideration साठी एक घेतलेला आहे. सगळे गॅमेट्स एकसारखे प्रोड्यूस होतात म्हणून आपण सगळे नाही घेतो. जेव्हा हेट्रोझायगस ऑर्गॅनिझम डिसिमिलर ॲलिसनी बनलेला ऑर्गॅनिझम जर गॅमेट तयार करत असेल तर तो 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट तयार करेल किंवा जितके जीन्स असतील तितक्या प्रकारचे गॅमेट्स तयार होतील. इथे एकच होईल. देन इट इज द F1 generation. That F1 generation having all round seeded plant. Concentrate. Round with the capital R, then the wrinkled with the small r. Then if it is having gametes with capital R and small r, then F1 generation is with the all round seeds. Okay? Then if first procedure झाली, let's select the parents by obtaining their pure line. Second procedure, their artificial cross. आणि थर्ड प्रोसिजर साठी आपल्याला काय करायचं, त्यांचं सेल्फिंग करायचं. सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ ब्रीडिंग. And after the selfing, that male individuals and female individuals both are with capital R, small r. They are heterozygous. The androecium having the same characteristic feature and the gynoecium having the same characteristic feature because the self-pollination takes place in that flower only or in between 2 flowers of the same plant. Okay? Then again I explained yesterday's video, in last video, that heterozygous organism forms the 2 types of gametes. These are gametes of F1. And
तुम्हाला असंही करता येईल इथेच F2 कसं तयार करायचं इथेच. That these type of male gametes, if fertilizes these type of egg, then the genotype of organism is capital R, capital R. If this type of egg fertilizes this type of pollen grain, then genotype is capital R, small r. If this type of pollen grain fertilizes this type of egg, capital R, small r. And lastly, small r, small. This is F2. But असं लाईन्स मध्ये जमत नसेल, कन्फ्युज होत असेल, ही डायग्राम जर जम्बल्ड होत असेल तर आपण असंही समजू शकतो. या दोन्हीमध्ये क्रॉस नाही करायचा आहे, कारण पोलन ग्रेन्स आणि ओवा वेगवेगळे आहेत. पोलन ग्रेन एकमेकाशीच क्रॉस होणार नाही, हे वेगळे आहेत, हा पेअर वेगळा आहे, हा एका कॅरेक्टरचा पेअर आहे, हा एका कॅरेक्टरचा. बट सेम डिफरंट ॲनिलिक पेअर आहे म्हणून ते वेगळे झाले. काय झालं इथे? सेग्रिगेशन झाले. सेग्रिगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ जीन्स झालेला आहे. Capital R once paired with randomly with capital R, second time it is paired with the small r. Then second time small r paired with the capital R randomly and then with the small r. किंवा तुम्ही असं घेतलं इनव्हर्सली तरी चालेल, वाईस वर्सा. पण F2 जनरेशन आपण कसं तयार करून बघू? बाय द पुनेट स्क्वेअर. पुनेट स्क्वेअर फॉर F2. ठीक आहे. काय करायचे? हाफ आर मेल गॅमेट्स, हाफ आर फीमेल गॅमेट्स. वन इज विथ कॅपिटल आर विथ स्मॉल आर, कॅपिटल आर स्मॉल. ठीक आहे. कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, कॅपिटल आर स्मॉल. इकडे कॅपिटल आर स्मॉल आर. आता इथे स्मॉल आर फर्स्टली आहे, तरी पण आपण कॅपिटल आर फर्स्टली का लिहायचंय? बिकॉज द डॉमिनंट कॅरेक्टर रिटन firstly by the which is shown by the capital alphabet, then small r, small r. ठीक है. हा कसा असेल? राउंड सीडेड प्लांट. इट इज ऑल्सो राउंड बट हेट्रोझायगस. इट इज ऑल्सो राउंड बट हेट्रोझायगस. म्हणून मी काल एक मेन्शन केलेलं, जिथं होमोझायगस राउंड आहे HO राउंड आहे, जिथं हेट्रोझायगस राउंड आहे तिथे HE राउंड आहे. म्हणजे तुम्हाला आपोआप जिनोटिप टाईप पासून त्याचा अभ्यास होत जाईल. देन इट इज रिंकल्ड सीडेड. ठीक है. देन द लास्ट पॉइंट वन, दॅट इज द फिनोटिपिक रेशो. दिसायला रेशो कसा आहे? कन्सिडरिंग अबाउट द 4 प्लांट. 4 प्लांट पैकी दिसायचा रेशो कसा आहे? फिनोटिपिक रेशो, मॉर्फोलॉजिकल रेशो कसा आहे? द रेशो, फिनोटिपिक रेशो कसं डिस्क्राइब करू आपण? इट इज द रेशो ऑफ एक्सटर्नल कॅरेक्टर इन F2 जनरेशन. दॅट 3:1. 3 कशा आहे? टॉल. 1 कसा आहे? सॉरी, here the tall is not considered, that is the 3 are round, 1 is wrinkled. कुठलंही एक्झाम्पल विचारायचं पण टॉल अँड डार्क तुम्ही जनरली कन्सिडर करता म्हणून तेच एक पार्ट करून बोर्ड एक्झामसाठी ठेवलं चालतंय. बट नीटसाठी आपल्याला एनी वन एक्झाम्पल फ्रॉम द एनी वन बुक आपल्याला ते कन्सिडर केलं पाहिजे. देन जिनोटिपिक रेशो 1:2:1. 1 is with capital R, capital R. Another with capital R, small r. 1 with small r, small r. Ratio काही 1:2:1. 1 genotype with capital R, capital R. 2 genotypes with capital R, small r. And 1 genotype with small r, small r. This is the total cross that P1 generation, phenotype are round and wrinkled. Genotype with capital R and small r. The gametes are capital R, small r. इथे 2 घेतले तरी चालतील, इंडिव्हिज्युअल तुमची 4 तयार होतील. बट दॅट 2 individuals are not taken in consideration. आपल्याला फक्त एक समजण्यासाठी पुरेसा आहे. पण इथे आपण बघितलंय की दॅट ऑल गॅमेट्स विथ द सेम ॲलिस, therefore we are taken 1 for the consideration. होमोझायगस इंडिव्हिज्युअलचे एकाच प्रकारचे गॅमेट्स तयार होतात म्हणून आपण एकच घेतलेला आहे. F1 जनरेशन कसं तयार होतं? हेट्रोझायगस राउंड. देन दॅट F1 जनरेशनच्या प्लांटचं सेल्फ ब्रीडिंग करायचंय, कॅपिटल आर स्मॉल आर इंटू कॅपिटल आर स्मॉल आर. अँड हिअर in the gamete formation of F1, genes are separated. They are getting segregated to form the capital R, capital R. एकदा हा कॅपिटल आर एकदा याच्यासोबत मेट होईल, दुसऱ्या वेळेस स्मॉल आर सोबत, नंतर स्मॉल आर एकदा कॅपिटल आर सोबत मेट होईल, नंतर स्मॉल आर सोबत. Therefore, the Punnett square for F2 generation is that capital R, small r, 50% male gametes, capital R, small r, 50% female gamete to form capital R,
capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. That is phenotypic ratio. दिसायला रेशो कसा आहे? That 3 are round and 1 is wrinkled. Then genotypic ratio कसा आहे? That what are the ratio of genotypes? 1 is with capital R, 2 are with capital R, small r, and 1 is with the small r, small r. Again आपल्याला वन मोर एक्झाम्पल आपण घेऊयात याच 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मधलं, म्हणजे तुम्हाला हा क्रॉस अजून चांगला कळेल. आणि नंतर मी इथे एक एक्झाम्पल लिहिलेले ते आपण फक्त घेऊयात. दॅट now we are taking the when the green pods are mated with the yellow pods. बाकीचे एक्झाम्पल सगळे तुम्हाला घरी सॉल्व्ह करायचे ॲज होमवर्क. Then that capital G for the green pods, capital G, that P1 किंवा P generation, that are the green pods, they are phenotype with the yellow pods. इथे मी थोडंसं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते नाही लिहिणार आहे, कारण तुम्हाला ते बाकी मागच्या आधीच्या डिस्क्रिप्शन वरून लिहिता आलं पाहिजे. दॅट इज द कॅपिटल जी mated with the small g. These are genotypes. Then gametes, capital G mated with small g. F1 capital G small g. ठीक आहे, हे F1 जनरेशन आहे. F1 जनरेशनचं काय करायचं? सल्फिंग. कॅपिटल जी स्मॉल जी, कॅपिटल जी स्मॉल जी. Male gamete belongs to that flower or that plant only, and the female gamete belongs to that plant or that flower only. Then the segregation. Capital G small g, capital G small g. Then there आपण एवढं करून यानंतर लगेच नेट स्क्वेअर पण करू शकतो. These are gametes. कशाचे? ऑफ F1 जनरेशनचे. मग याच नंतर आपण काय करायचं? नेट स्क्वेअर. कशासाठी? फॉर F. हाफ आर मेल गॅमेट, हाफ आर फीमेल गॅमेट. दॅट इज द कॅपिटल जी स्मॉल जी, कॅपिटल जी स्मॉल जी. ठीक आहे. Then first is capital G, that all are with the green pods. सगळे पॉड्स कसे असतील? ग्रीन पॉड्स असतील. आपल्याला F1 मध्ये सगळे पॉड्स कसे मिळतील? ऑल आर ग्रीन पॉड्स. हेटेरोझायगस, होमोझायगस असो, दिसायला ते कसे असतील? ग्रीन असतील. When green pods they are crossed with the yellow pods, pure homozygous green pods crossed with the yellow pods, the gametes are capital G small g. F1 is capital G small g. Then when F1 is self-breded, capital G small g into capital G small g, gametes are capital G small g, capital G small g in 50-50%. Then first individual with capital G small g, second individual with capital G small g, third individual with capital G small g, and fourth individual with small g small g. Here the green, it is also green pods. They are with the yellow pods. ठीक आहे. त्याचा फिनोटिपिक रेशो काय घेणार आपण? व्हॉट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल रेशो? दॅट इज द 3:1. 3 are with the 3 individual with green pods, 1 individual with the yellow pods. And the genotypic ratio is 1:2:1. 1 with capital G, another 2 with capital G small g, and another 1 with the small g small g. We are not observing the genotype, but phenotypes are observed by us. डोळ्यांनी दिसतं आपल्याला. These are the visible character. This is one more example. Again, I explained that when green pods are crossed with the yellow, out of them, one is considered as male parent, another is considered as female parent. By obtaining their pure line, 2-3 जनरेशन पर्यंत त्यांना चेक करून पॅरेंट्स म्हणून सिलेक्ट करायचे. त्यानंतर दुसऱ्या प्रोसिजरला त्यांच्यामध्ये आर्टिफिशियल क्रॉस करताना जी काय फिमेल पॅरेंट कन्सिडर केलेला आहे आपण त्याच्यामधले अँथर्स काढून टाकायचे सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये म्हणून, आणि मेल पॅरेंटच्या झाडावरचे अँथर पोलन प्रिन्स आपल्याला डस्ट करायचे फिमेल फ्लावरच्या, म्हणजे जे फ्लावर आपण सिलेक्ट केलेलं आहे, जे झाड आपण सिलेक्ट केलेलं आहे येलो पॉड्सचं, त्याच्या स्टिग्मावर
आणि त्यानंतर ते फुल गळून जाईल, त्याला शेंगा येतील आणि ते वाटाणे पुढच्या जनरेशनसाठी लावल्यानंतर ते झाड येईल, फुल येईल, शेंगा येतील. त्या सगळ्या कशा असतील? ग्रीन पॉडेड प्लांट असतील, हिरव्या शेंगा असलेली झाडं असतील. त्या हिरव्या शेंगा असलेल्या झाडाचं मग सेल्फ पॉलिनेशन होऊ द्यायचंय. मग त्या शेंगा काय कराव्या लागतील? आपल्याला परत लावायला लागतील. इथं जनरेशन थोडं एक्सटेंड होईल. मग आपल्याला त्या शेंगा लावायच्या, झाड येऊ द्यायचं. मग फुल आल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात सेल्फ पॉलिनेशन होऊ द्यायचंय आणि सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यानंतर पोलन ग्रेन हेट्रोझायगस प्रकारचे स्टिग्मा हॅव्हिंग द एग्स which are formed with the capital G, some with the small g, and त्यांचा पुनेट स्क्वेअर आपल्याला मिळेल. त्या जनरेशन मध्ये सेल्फिंग होऊन गेल्यानंतर पॉड्स येतील. तर त्या पॉड्स जर आपण बघितल्या तर काही झाडं ग्रीन पॉड्सचे असतील आणि काही झाडं कशी असतील? येलो पॉड्सचे असतील. बट मॅक्झिममली विथ द ग्रीन पॉड्स अँड सम आर विथ द येलो पॉड्स. एक लक्षात ठेवायचं, जर आपण टॉल आणि वार हाईट जर कन्सिडर केली प्लांटची तर आपल्याला सीड लावल्यानंतर लगेच फर्स्ट कॅरेक्टर ऑब्झर्व होतं. पण आपल्याला पॉड किंवा पोझिशन ऑफ फ्लावर ऑब्झर्व करायचंय, थोडंसं आपल्याला वेट करावं लागेल. 1 मोर जनरेशन आपल्याला एक्सपेरिमेंट प्रॅक्टिससाठी घ्यावं लागेल. तर हाच फरक आहे फक्त. आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते आपण एकदा सॉल्व्ह करून घेऊ, जे आपल्याला नीटसाठी दिलेलं आहे. तुम्हाला समजलं असेल असं गृहीत धरूयात हे एक्झाम्पल. तर काल आपण एक कॅपिटल टी, स्मॉल टीचं घेतलं होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये. त्यानंतर कॅपिटल आर, स्मॉल आरचं तुम्हाला घरी सॉल्व्ह करायला दिलं होतं. हे आज घेतलेलं आहे. याच व्हिडिओच्या नंतर एक लिस्ट दिली जाईल, जे घरी तुम्हाला होमवर्क करायचे. बाकीचे सगळे क्रॉस, कारण या लॉवर डिपेंड असलेलं लॉ ऑफ डॉमिनन्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. दॅट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द प्रॉब्लेम. आणि चॅप्टरच्या शेवटी आपण अशीच काही प्रॉब्लेम घेणार आहोत, कारण आपल्याला मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि त्याची प्रॉब्लेम पाठ करून उपयोग नाही. आपल्याला अशा प्रॉब्लेमला तो क्रॉस अप्लाय करायला शिकला पाहिजे. देन व्हॉट इज द गिवन? आपल्याला दिलेलं काय आहे तिथे प्रॉब्लेम मध्ये? गिवन डाटा, जसं आपण फिजिक्स किंवा केमिस्ट्रीच्या प्रॉब्लेमसाठी लिहितोय. दॅट लेट अस रीड आउट दॅट प्रॉब्लेम. इन कॅट्स, मांजरांमध्ये लॉंग हेअर दॅट इज द एच इज डॉमिनंट ओव्हर शॉर्ट हेअर, स्मॉल एच. मांजरांमध्ये ज्यांचे हेअर लॉंग आहेत, म्हणजे लॉंग हेअर वाले मांजर हे डॉमिनंट कॅरेक्टर दाखवतात स्मॉल हेअर वाल्या कॅट पेक्षा. देन द मेल विथ कॅपिटल एच. एच इज, आपण बघायचे की एच हे डॉमिनंट आहे, त्यामुळे आपण काय दाखवतोय? कॅपिटल दाखवतोय. कशावर? स्मॉल एच वर. कॅपिटल एच फॉर द लॉंग हेअर अँड द स्मॉल एच फॉर द स्मॉल हेअर. एच स्टँड्स फॉर हेअर. आता इथे आपल्याला दिलेले की मेल organism with the capital H, it is crossed with the female which is having the short hair, that is the small h. It is mated with the small h. एक मेल आहे ज्याचे हेअर्स लॉंग आहेत, त्याचं मेटिंग केलेलं आहे, ब्रीडिंग केलेलं आहे एका फिमेल सोबत ज्याचे हेअर्स कसे आहेत? शॉर्ट आहे. देन व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स? वी आर नोईंग की ऑफस्प्रिंग्स आपण कुठे कॅल्क्युलेट करतो? F1 किंवा F1 ला. आपल्याला इथे दिलेलं नाही की व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बट वी आर टेकिंग F2 जनरेशन. F2 जनरेशन मध्ये पॉसिबिलिटी काय आहे ऑफस्प्रिंगची? तर या अशा प्रॉब्लेमचे 4 ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले असतील. 4 पैकी 3, 4 पैकी 1, 4 पैकी 2. अबाउट द 4, 1 is there, 2 are there, 4 are there. तर आपल्याला काढायची त्याची पॉसिबिलिटी, म्हणजे पर्सेंटेज काढायचं आहे आपल्याला. अगेन कॅपिटल एच इज डॉमिनंट ओव्हर द स्मॉल एच. इट इज फिनोटाईप. इथं काय लिहिणार आपण? आता हे मेल लिहिलेलं आहे आपण, तर मेल इथे वरती लिहू. फिनोटाईप काय? लॉंग हेअर्स. that short hairs. ठीक है? Gametes with the capital H, here the gametes with the small h. ठीक है? F1 कसे? Capital H, small h. But F1 कसा असेल इथे? F1 कसा असेल? All cats with the long hairs. आपण हे समजू.
जसं आपलं आजी आजोबांचं जनरेशन नंतर, आई वडिलांचं नंतर आहे. तर F1 जनरेशनचे सगळे कॅट्स कसे असतील, दे आर विथ द लॉंग हेअर्स बिकॉज कॅपिटल एच इज डॉमिनंट ओव्हर स्मॉल एच. इट इज F1 जनरेशन. F1 जनरेशन आणि F2 जनरेशन मधला डिफरन्स बघा. F1 जनरेशनचं सगळं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कसं असतंय, सारखं, दिसायला सगळे सारखे असतात. बट F2 जनरेशनचे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दोन प्रकारचे मिळतात आपल्याला. तर नंतर याचं काय करणार आपण, F2चं पर्सेंटेज काढण्यासाठी सेल्फिंग किंवा सेल्फ रिडिंग, कॅपिटल एच स्मॉल एच असलेले म्हणजेच हेट्रोझायगस लॉंग हेअर असलेले कॅट्स. अगेन हेट्रोझायगस लॉंग हेअर्स असलेल्या कॅट सोबतच आपण इनब्रिडेड केले, त्यांच्यामध्येच मेटिंग केलं. तर अगेन काय होतील, कॅपिटल एच स्मॉल एच वेगळे होतील, दॅट सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स. आणि हे काय असतील, गॅमेट्स असतील. कुणाचे गॅमेट्स असतील, F1 चे. F1 जनरेशनच्या कॅट्सनी निर्माण केलेले एग्स अँड द स्पर्म्स असतील. देन आपण F2 जनरेशन करू शकतोय. कशाने दाखवायचं, दॅट स्क्वेअर, पुन्नेट स्क्वेअर कशासाठीचा, फॉर F2 जनरेशन. Some are male gamete, 50% are female gamete. Capital H, small h, capital H, small h, and capital H with the long hairs, capital H, small h with the long hairs, capital H, small h with the long hairs, and small h with the short hairs. यांचा पण जिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो कसा येतो, फिनोटिपिक रेशो कसा येतो, 3:1, 3 विथ लॉंग हेअर्स, 1 विथ शॉर्ट हेअर. ठीक आहे. अँड द जिनोटिपिक रेशो कसा येतात, 1:2:1, 1 विथ कॅपिटल H, 2 विथ कॅपिटल H, 1 विथ स्मॉल h. ठीक आहे. पण जर आपल्याला असं पर्सेंटेज विचारलं, हेट्रोझायगस लॉंग हेअरचे किती ऑफस्प्रिंग्स असतील, 4 पैकी, दॅट आर 2 विथ हेट्रोझायगस लॉंग हेअर about the 4. Pure homozygous long कुणाचे असतील, only one offspring having the pure homozygous long here. That how many offsprings? What is the percentage of recessive homozygous organisms? That is the smallest having short hair. That is recessive homozygous. सारख्या alleles बनलेलं पण recessive character. That is the one about the 4. 4 पैकी एक homozygous recessive असेल, 4 पैकी एक होमोझायगस डॉमिनंट असेल, 4 पैकी 2 हे हेट्रोझायगस डॉमिनंट असतील. दॅट मीन्स बट 3 आर विथ द लॉंग हेअर, 1 इज विथ द शॉर्ट हेअर. काय बघितलं आपण इन कॅट्स, द लॉंग हेअर्स आर डॉमिनंट ओव्हर द शॉर्ट हेअर. अँड इफ द मेल विथ द लॉंग हेअर, कॅपिटल H, is inbreeded with the female with the short hair, small h, then there is a formation of gametes, homozygous organism forming gametes with same type, capital H, and here the small h, and in F1 generation having all the cats with the long hairs. That long hair cats, they are self-breeded with each other. Then there is a formation of gametes, capital H, small h. Then their F2 generation showing the possibility of 50% male gamete with the capital H, small h, 50% female gamete with the capital H, small h. इथलेच आपण पुन्हा तिथे रिपीट लिहिलेलं आहे, फक्त स्क्वेअर मेथड मध्ये आपल्याला समजायला ठळक आणि सोपं जातं, म्हणून आपण असं घेतलेलं आहे. दॅट फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स विथ कॅपिटल H विथ द लॉंग हेअर, सेकंड कॅट विथ द कॅपिटल H, स्मॉल h विथ द लॉंग हेअर बट हेट्रोझायगस, थर्ड कॅट विथ द कॅपिटल H, स्मॉल h विथ द लॉंग हेअर बट हेट्रोझायगस, and 4 is with small h, that is the short hair. That again shows the phenotypic ratio, or it is also called as monohybrid ratio. काल आपण बघितलं की that the ratio of phenotypic ratio of monohybrid cross in F2 generation मधला phenotypic ratio monohybrid cross चा त्याला आपण monohybrid ratio म्हणून, not a genotypic ratio is considered. Genotype दिसत नाही, phenotype दिसतात डोळ्यांनी. 3:1, it is a universal monohybrid ratio. It belongs to monohybrid cross. It is calculated in F2 generation and it is a phenotypic ratio. फक्त morphological ratio बघतात. That monohybrid ratio is 3:1. That genotypic ratio is 1:2:1. Now, today we are taking one example with that capital G, small g, green pod and yellow pods.
Then again we are taking the yesterday's example which are given as a homework, that is capital R, small r, and one more example as a practice for the NEET question, that is the cat with the long hair and the cat with the short hair. That these type of example in which we can apply the monohybrid cross. तुम्हाला डेफिनेशन क्रॉसची एक्झाम्पल्स आणि दी 7 अगेन जे रेग्युलर क्रॉसेस आहेत ते करून बघायचे तुम्हाला याच पद्धतीनं, पण हे क्रॉसेस आपल्याला अप्लाय करायचे अशा प्रकारच्या क्वेश्चनसाठी. ठीक आहे. दिस इज ऑल फॉर टुडेज व्हिडिओ. प्लीज रिवाइज दिस प्रॉब्लेम at your home. List up all the characters, 7 contrasting traits. Tomorrow we will learn the law of dominance, but it is also depend on the same cross. That laws of inheritance next video मध्ये आपल्याला स्टार्ट करायचे. Please like and share my videos and subscribe for my channel. Thank you.